हेलो एवरीवन। ਅੱਜ ਆਪਾਂ करना है लैंग्वेज डिफिकल्टीज एरर एंड डिसऑर्डर जो कि अपना 5th चैप्टर है। ठीक है, अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करन जा रहे हैं जो कि 29 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज इज़ द सिंगल एंसेस्टर्स ऑफ मैनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। विच लैंग्वेज इज़ अ सिंगल एंसेस्टर ऑफ मैनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड कहते ਕਿਹੜੀ लैंग्वेज है ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਐਂਸੈਸਟਰਸ मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ 29 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੀ। प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक सिंगल एंसेस्टर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। सी ऑप्शन। इंग्लिश केम टू इंडिया अबाउट। इंग्लिश कदों आई सी इंडिया दे विच 2000 ईयर्स एगो। 2000 ईयर एगो। 31st क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंडियंस यूज इंग्लिश एज। मोस्टली जो इंडियंस है वो इंग्लिश नू यूज़ करते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज। केड़ी लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज। और मतलब वी आर इंडियन सो दैट्स वाई। ओके, 31st इज बी। इंग्लिश इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ। इंग्लिश जी लैंग्वेज है इनू आप की स्टेटस दिता होया है कि जी इंग्लिश की है एसोसीएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट भी होया है। इंग्लिश इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ एसोसीएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 33 क्वेश्चन सेकेंड लैंग्वेज इज़ लर्न द बेस्ट बाय। सेकेंड लैंग्वेज ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ? 33 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। गिविंग द लर्नर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ टू कम्यूनीकेट इन सैकेंड लैंग्वेज। लर्नर्स ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ਦੇਣੀਆਂ। ठीक है, 33 ਦਾ आंसर ਕੀ आएगा? डी ऑप्शन। 34th which of following system of language refer to the system of meaning। सिस्टम ऑफ मीनिंग किहदे विच आंदा वै, किनू रैफर करदा वै? 34th इज़ डी सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स दा मीनिंग की हुंदा वै? सिस्टम ऑफ मीनिंग्स। सीमेंटिक्स इज सिस्टम ऑफ मीनिंग्स। 35th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करैक्ट। इन्हां विच किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी करैक्ट नहीं है? 35th आंसर इज़ ए डिक्टेशन कैन हैल्प इन टीचिंग स्पैलिंग। डिक्टेशन दे नाल आपां कैन हैल्प इन टीचिंग स्पैलिंग। स्पैलिंग्स नू अगर आप लर्न करना हो तो डिक्टेशन उस चीज़ से हेल्प करती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहते करैक्ट नहीं है। ओके, सेकेंड की है ट्रांसक्रिप्शन कैन बी यूज फॉर प्रैक्टिसिंग राइटिंग। सब्सटीट्यूट टेबल में बी यूज टीचिंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन सेंटेंस इन अ गुड कंपोजिशन आइडिया शुड बी। ओके, ए ऑप्शन। इफ अ स्टूडेंट इज आस्क टू राइट एन ऐसे इफ आई वर अ किंग। ठीक है, कहते स्टूडेंट ਨੂੰ ऐसे लिखण ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है इफ आई वर अ किंग। अगर मैं किंग ਹੁੰਦਾ तो एक इमेजिनेशन ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 36 आंसर की आएगा डी इमेजिनेटिव ऐसे। जिन्हों उन्हें इमेजिन करना है और इमेजिन करके उन्हें ऐसे लिखना है, वो की है इमेजिनेटिव ऐसे। 36 आंसर इज डी। 35th का भी डी है। ओके, 37 क्वेश्चन इज ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीनस। ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीनस मतलब अगर सिस्टम ऑफ लैंग्वेज आप ग्रुप कर दें, ग्रुपिंग करते हैं तो की आता है? ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड मीनिंग। ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड मीनिंग्स। ओके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन इज that language can be learnt। that languages can be learnt कहते ਜਿਹੜੇ languages है याद कीतियां जा सकदियां is truth is a truth। B option। 39 glottis is the। glottis की है? space between the vocal cords। ਜਿਹੜੀਆਂ vocal cords ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ space ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? glottis। 39 ਦਾ B option space between the vocal cord is
glottis. 14th question, in which of these word is sound tf found? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ? ਚਰਚ। 14 ਦਾ ਆਨਸਰ 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਏ, ਚਰਚ। 41, which among the following is a receptive skill? ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਹੈ? ਲਿਸਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਸਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ। 42 question is, what should be the proper order of learning English language? ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। 42 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B. 43, a language laboratory is helpful in developing the proficiency in listening, speaking, reading and ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ 43 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ। 43rd ਦਾ B. 44, students need to brainstorm ideas, organize them, draft, edit and revise their work is a process related to dash. 44th answer is B, writing skill. Student need to brainstorm. brainstorming ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਵਰਕ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। 45th, ਰੀਨਾ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਪੈਲ ਦਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਸ਼ੀ ਰਿਪੀਟ PRACTICAL ਟੂ ਹਰਸੈਲਫ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਕੈਨ ਸਪੈਲ ਦਾ ਵਰਡ। ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸਪੈਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਇਸ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਰਿਹਰਸਲ। ਰਿਹਰਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਹਰਸਲ। 46 question, Suman is unable to pronounce the words smile and school clearly. ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੀ। ਐਜ਼ ਹਰ ਟੀਚਰ ਵਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੁੱਡ ਯੂ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕੇ? 46 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? B, ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਸੁਮਨ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਆਫਟਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ। ਸੁਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਨ ਕਰੇ, ਸੁਣੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਵਰਡ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਰ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਦੈਮ ਕਰੈਕਟਲੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Okay, 46 answer is B, make Suman pronounce this word after listening and understanding the meaning and sound pattern of the word and appreciate her when she pronounce them correctly, is B option. 47 question is 47, CALP refer to, CALP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? CALP ਦੀ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਓਕੇ, B option, cognitive academic language proficiency. 48th question, which one of these does not refer to Chomskyan perspective? ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? 48th answer is C, imitation and practice are the primary process in language development. ਇਹ ਜਿਹੜੇ word ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੌਮਸਕੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। imitation and practice are the primary processes in the language development. 48 answer is C. 49,
लैंग्वेज लैबोरेटरी इज़ प्रीमियरली यूज फॉर लैंग्वेज टीचिंग टू। जी लैंग्वेज लैबोरेटरी है इज़ प्राइमरीली यूज फॉर लैंग्वेज टीचिंग टू हैल्प द लर्नर इडेंटिफाई एंड रैक्टिफाई देयर एरर। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ 49 ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। 15th, how do the children learn the language and understanding of the fact will mostly used in। ठीक है, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज, जो चिल्ड्रन है किदा लैंग्वेज ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੈਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15th ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ 15th ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। 51, when evaluate creative writing the most important feature to keep in mind are। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। 51 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ। ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ। 52, Amina is unable to pronounce the word smile and school clearly as a language teacher you will। सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट होया वा। ਉਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2014 ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ 2013 ਚ ਆਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਮੇਕ ਦ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਪੈਟਰਨ ਐਂਡ ਗੈਟ ਦ ਕਲਾਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਵਰਡ ਥਰੂ ਦ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਕ ਹਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਸਾਊਂਡ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੁਣੇ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਗੈਟ ਦ ਕਲਾਸ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਸ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਓਕੇ 52 ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੀ। 53, one of the principles of material preparation for the language learning is that। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ ਸੌਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ। 53rd ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ। 54th, the structure he goes to school is often produced by the learner due to। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਲਰਨਰਸ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਡਿਊ ਟੂ। 54th ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ, ਰੋਂਗ ਟੀਚਿੰਗ। ਰੋਂਗ ਟੀਚਿੰਗ। 55th, which of the following is an incorrect assumption in the language teaching। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ assumption ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ, ਲਰਨਰ ਐਕਵਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਈ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਅ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਰਨਰ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਲੇ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਰਨਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਫੋਕਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਸਪੀਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ 55th ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀ। 56 question, learning a language is। Learning
A language is a all-inclusive process. All-inclusive process. 57. Study of meaning in a language is known as study of meaning। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀਮੈਂਟਿਕਸ। ਸੀਮੈਂਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ meaning। study of meaning is semantics। okay, 2015 ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, 11 ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।